So please observe, I have given slash in. Slash in andre next line print ಮಾಡಿ new line ಅಂತ. So please make a note of it. Compile ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನೋ Alt plus F9. So fine. So I will be explaining all the topics. Don't worry, whatever you have in the C programming, I will be explaining that practically like this. So this is how you need to practice. This is the first program. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಶ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? when will I use it? when I have only one single line command. Hello everybody, I welcome all of you to the fourth session on overview of C. ಇವಾಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, I will show you practically how do we execute all those things. Keep your fingers crossed. Let me start the session for all of you. I welcome all of you to this beautiful session. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಏನು ಸರ್ ಇದು ಚೈನೀಸ್ ಮೂವ್ ವಿತೌಟ್ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್, ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ವಿ ವರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಸಾ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ತುಂಬ ಜನ ಆ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಎಸ್, everybody, anybody, those who are sitting in my class, everybody should be able to understand my class. So that is why I am bringing this for all of you. So guys, ನಾನು ಏನೇನು ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, I will explain that practically ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ I will show you live. Alright, so ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, what is that, ನಾನು ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು and I will explain it to you so that you will find it very, very simple. Alright, so without wasting much of your time, let's start the session. First of all, we have discussed something called C programming structure. C programming structure ಅಂತ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಆ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ 6 ಸೆಕ್ಷನ್ ಓದಿದ್ದೀವಿ. 6 ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಹೌದಾ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ಏನಿದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಸೆಕ್ಷನ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಲಿಂಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್, and also we have define section, that is definition section, and also we have global declaration. We also have main function, and also we have subprogram. ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು we have studied in detail. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್, ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯಾವುದು we were not able to understand ಅಂತ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ I will practically show you. Let's start with the first session. So documentation section. So let me explain this with a simple program, one simple C program na tagondo. So let me try to explain this. What is that? So let's start. So let me just write hash. Before that, so let me just write comment. So that is what I will call it as a documentation section. So one dot, my first question, right? Write a program to calculate, all right? So to calculate or to perform anta tagona, to perform the addition of two numbers. All right, so this is my question. I will be explaining with respect to all this section with the help of a small program. So naniga addition of two numbers do one simple program tagondo, let me explain. So you need to see here, sir, ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಶ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಶ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಲೈನ್ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಮೆಂಟ್ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ನೀವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ರೈಟ್, ಸೊ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಶ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? 2 ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಶ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಈ 2 ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಶ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? when will I use it? when I have only one single line command. ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನು ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಟರ್. ಇದೇ ಲೈನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿ, ಮೈ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್. 2 is changing. All right, so right, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್,
ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಕಮೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನನಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ, ಸೊ ನಾನು ಡಬಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ? ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ಏನು ತಗೋತೀನಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ತಗೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇದು ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ, ಏನೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೂ ಇದು ಕಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಈ ಕಮೆಂಟ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಾರ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇದು ಕೊಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ is what we call it as a documentation section. This is what we call it as a documentation section. Documentation section ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನ್, ಡನ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು? ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಲಿಂಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ನಾನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಸೊ std ಏನಿದು, stdio.h. alright, so next ಇನ್ನೇನಿದೆ, hash include conio.h. alright, so next ಏನಿದೆ, conio.h. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ stdio.h ಮತ್ತು conio.h ಎರಡು ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಈ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್? ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೀ-ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೀ-ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಲಿಂಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರೂ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ conio.h, ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ stdio.h. ಸೊ ಫೈನ್, ಏನಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಲಿಂಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಡಿಫೈನ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ಹ್ಯಾಶ್ ಡಿಫೈನ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಶ್ ಡಿಫೈನ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಪೈ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೈ ಅಂತಾನೆ ತಗೋತೀನಿ, 3.1413, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸರ್ ಇದು ಕಮೆಂಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ stdio.h ಮತ್ತೆ conio.h ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್. ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ನಂಗೆ ಇದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹ್ಯಾಶ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಲಿಂಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಇಟ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಬೇಡ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಇಟ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಏನೇನೋ, ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಡಿಫೈನ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು, ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾನು ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ವಾಯ್ಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಶೋ ಯು. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಹಂಗೇನೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಓಪನ್ ಫ್ಲಾರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ಲಾರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ನೀವೇನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು.
ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಇವೆರಡು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕೀಗ, ನಾನು ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್, 2 ನಂಬರ್ನ ಅಡಿಷನ್ ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನಗೆ 2 ನಂಬರ್ ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫೈನ್. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ನನಗೆ? 10 ಮತ್ತು 20 ಬೇಕು ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸೊ 10, 20 ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಫ್ಲೋಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ, ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾ? ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನ್. ಇಂಟೀಜರ್ನ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ ಬೇಕು. ಏನ್ ಬೇಕು? ಇಂಟೀಜರ್ನ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ ಬೇಕು. ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫೈನ್. 2 ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್? ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಫೈನ್. ಇಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಳಗಡೆ ಬೇಕು ನನಗೆ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟ್. ಇಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಸೊ ಎ ಕಮ ಬಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫೈನ್. 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಾ? ಹೌದು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಫೈನ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇದೆ, ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ 1 more ವೇರಿಯಬಲ್. ರೈಟ್. ಸಿ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ ಸಮ್ ಅಂತ ತಗೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಸಮ್ ಈಗ ಏನಿದೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ, 0 ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫೈನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. ರೈಟ್. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ರೈಟ್. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20. ಸೊ ಫೈನ್. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನ? ಇಲ್ಲ, ಸಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು? ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ದಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಫೈನ್. ಫೈನ್. ಈಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ? ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದು ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಾನೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು? ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್. ಸೊ ಏನು? ಓಪನ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇಂಟೀಜರಾ, ಫ್ಲೋಟಾ, ರಿಸಲ್ಟು? ಯಾವ ಟೈಪು? ಹೌದು ಸರ್, ಇಂಟೀಜರ್. ಸೊ ಇಂಟೀಜರ್ ಆದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ. ಇಂಟೀಜರ್ ಆದರೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್. ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಏನಂತ ಇರಬೇಕು? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ 1% ಡಿ ಇದೆ. 1% ಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಫೈನ್. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ್ದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ if I want to print sum, then I have to mention it here. So how do I mention? I have to use comma sum. Okay, I have to use comma sum. I will close the parenthesis. Statement alva print ಅದಕ್ಕೆ semicolon. So fine. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೈಲ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಕಂಪೈಲ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟ್ F9. ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು? ಆಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ F9. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು? ಆಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ F9. ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ F9 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಎರರು? ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಎರರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾವ ಲೈನಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇತ್ತು? ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇತ್ತು. ಏನಿತ್ತು? ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಮೇಯ್ನು.
ಆಯಿತು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಪೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಆಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ F9 ಮತ್ತೆ ಎರರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ. ಏನಿರ್ಬೋದು? ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್. ಪ್ರೆಸ್ ಎಂಟರ್. ಆಯಿತಾ? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓ ವಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ವಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಗಾಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನ್, ಮತ್ತೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್, ಆಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ F9. ಸೊ ಎರರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 0 ಎರರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎರರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪೈಲ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ F9. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ F9. ಸರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ನೋಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಔಟ್ಪುಟ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು? ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರರ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಾನು ನೋಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೆಟ್ CH. I don't have the function called get CH. ನೋಡಿ ಸರ್, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Get CH function. All right, I'm calling this function. This function will help me to see the output on the screen. All right, so ಮತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So there is no error. All right, ಮತ್ತೆ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ F9. So I'm able to see. ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಇದು ಈ ಥರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ? ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಸತಿದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದೆ. ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ನಾನು ಎರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, all this output I need to erase it. So how do I erase it? So press enter. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಯಾವ ಲೈನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? CLR SCR. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಏನಿದು? ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್. ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್. ಸೊ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? Function call. There is a difference between function call and function definition. Sir, idu main function, idu function definition. Idu enidu function definition. But idu when you have this line, so this is a function call. That's what you need to understand. Already predefined agide, adanna nanu matte illi karita idini. So ಏನದು CLR SCR ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಕಂಪೈಲಿಂಗ್. ಪ್ರೆಸ್ ಎಂಟರ್. ಮತ್ತೆ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ F9. ಸೊ ಈಗ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಗೆಟ್. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೈಪ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್. So it will be printed as it is. So I have to write addition of. Okay, so addition of. So what is that I have to do? Compile it and then run it. Okay, so you are getting addition of 2 numbers is equal to 30. Yes. So fine. Either though you understood. The next thing that you need to understand is, how do I take the input from the user? This bari ಎರಡು ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. A is equal to 10, B is equal to 10. ನಾನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಯೂಸರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ how do I take it? So fine, let's check that. How do I do that? So let me just remove this. Is equal to 20, I'll remove this. Is equal to 10, I'll remove this. ನಾನೀಗ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು B ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಂದ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು? ಯೂಸರಿಂದ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯೂಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರಿಂಟ್ F. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಸೆಮಿಕೋಲನ್, print F. What is that? I have to tell user ge enter within double quotes. ನೀವೇನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Enter the value, right? Enter the value for A. Enter the value for A and B ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Okay, so enter the value for A and B. So fine. ಈಗ ನಾನು ರನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. So you have to understand. So error ಇದೆ. So what is that error I have? ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎರರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ಮತ್ತೆ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ F9. ಸೊ ಗೈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಎಂಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ A ಆ್ಯಂಡ್ B ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ? A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾನು A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ?
So I have to give. So how do I give? So let's check that. So to read the value from the user, okay, so let's understand this. I have to use something called scanf. I have to use something called scanf. Printf ತರ scanf, printf print ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, scanf read ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ values ನ. ಎಷ್ಟು value read ಮಾಡಬೇಕು? ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ 2 value. ಯಾವ value? So please understand, integer value. Integer value ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, percentage d. ಎಷ್ಟು? 2 value ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 percentage d. Alright. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮಾ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಯಾವ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎ? ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎ. ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎ? Address of the variable a. So in that particular location, whatever you have the value, for the first value, whatever you're trying to enter, so that will be stored in that particular location. That's what you need to remember. All right. So fine. After that, I have ampersand b. Okay. So that's what I'm trying to do here. So I will give semicolon since it is a statement. So fine. Let me just compile it. So I don't have any errors. So press enter, run. Control plus 9. So here it is asking you to enter a value for a and b. You got it? So the second statement, what it is executing? Scanf ide, adike direct agi addition print ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ. So ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ? Values entry ಮಾಡ್ಬೋದು. So let me enter 10. Okay, first value is 10, a value is 10. So press enter. So ಇನ್ನೊಂದು value enter ಮಾಡಿ 20. Okay, so press enter. Addition of two numbers is 30 ಈಗ. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ರನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. So let me just show you. So now let me just take the number 30. A value is to 30. Okay, B value is to 30. Okay, what is the answer? 60. You got it? So, but sir, why it is not coming like this? So can you just type something else? Yes, whatever you want we can type. All right. So whatever you want you can alter. Say for example, let me just show you. I will just write print f. Okay. Print f. Hello everybody. Hello everyone. Let's check. Everyone, this is my first program in C. All right, in C. Okay, so let's check. Control F9. Okay, no errors. Okay, control. So hello everyone, this is my first program in C. Oh, C ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಬದಲು ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. So what is this? So how do I bring down the next line? Enter the value for a and b. I need to bring it down, right? So how do I do that? So for that I have to enter this. Okay, let me just enter the values and I have to end it. All right, so I have to use something called /n. I have to use something called /n. Check ಮಾಡಿ ಸರ್ ಈಗ. All right, got it? So ಹೆಂಗೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. So please understand. Let me just show you one more time. So please observe, I have given /n. /n andre next line print ಮಾಡಿ, new line anta. So whatever you have the content, so that will be printed in the next line. That is what the meaning that you need to understand here. All right. So this is the basics that you need to understand with respect to C programming. All right. So hope you understood how to use the print statement. All right. So all the statements ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So it's a very important that if you want to become a good programmer, a very important thing that you need to practice is a proper indentation. So ಈ brackets ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. So you should have a proper indentation. All right. So it will be very easy for you to debug later. Okay. So let me indent it properly. Okay. All right, I'm doing it. Going good. So fine. So the first thing that you have to remember is a proper indentation. The second thing that you have to understand or remember is a proper comments for each and everything whatever you have. Say for example, I've given function definition and I've given function call like this. No, for each and every line whatever. Say for example, here also I can give. All right. So here the logic. This is the logic, right? So this is the logic for my program. So logic for my program. All right. So like this, you can give comment for each and every line so that if anybody wants to go through the program, it will be very easy for them to understand what exactly
the program is all about. So this is how you need to practice. This is the first program for all of you to understand the concept very easily. All right. By saying this, let me just say, okay, thank you in this program. How do I say thank you? All right, let me show you. So if I want to print thank you, so how do I print? Right, I have to use print F. Okay, so within this double quotes, thank you. All right, thank you. So whatever you give within the double quotes, it will be printed as it is. So I have to give semicolon, right? So let me just compile it. Okay, the first thing that you have to do is compilation, then you have to run. All right, so you enter the values 30 plus 30. All right, so after that it says thank you. So sir, I wanted in the next line, the thank you should come in the next line. All right, we'll do that. So what is that you have to do? So go back to the previous line and give after this percentage D. All right, so you have to use slash in. You have to use slash in. So after that, so again compile it, no errors, run it. So enter the value for A and B. So 10 plus 10, enter 20. So then thank you. So by saying this, I will come to a conclusion that you understood the basics of C program. All right. So I will be explaining all the topics. Don't worry, whatever you have in the C programming, I will be explaining that practically like this. All right. By saying this, let me just sign off, everybody. Thank you, everybody.